Hello students. So ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ। ਸੋ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਟਸ ਟਾਈਪ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ स्टूडेंट्स, ये वीडियो है जोड़ा क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही बनाया गया, मतलब ये जिन्नी एक्सप्लेनेशन आ उन्नी की है जिन्नी एक क्वेश्चन के आंसर के चाहिए सी, ताकि विद्यार्थियों को वध तो वध फायदा हो सके। हाँ जी, पहला मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री के मीनिंग तो पहला आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये 4 फर्म या कंपनियां या जो भी है, धागा बनाने वाली एक फर्म आ, इत्थे फर्म लिखा हुआ, धागा रंग करने वाली इकाई लिखा हुआ, कपड़ा बनाने वाली कंपनी आ, ते मोबाइल बनाने वाली कंपनी आ। ये चार अलग अपनियां फर्म इकाई या कंपनियां वा। हुण इंडस्ट्री किहनूं कहंदे आ, उद्योग किहनूं कहंदे आ? कहंदा जदों इक्को तरह का काम करन वाले इकाइयां हुंदियां जिहड़ियां, उन्हां सारियां नूं असीं मिला के उद्योग कहने आ। सो जिवें धागा बनाने वाली फर्म, धागा रंग करने वाली इकाई ते कपड़ा बनाने वाली कंपनी, ये जो तिन्ने सारियां कट्ठियां होईयां, इन्हां कट्ठियां नूं असीं कहना वा इंडस्ट्री। किहड़ी इंडस्ट्री है ये हैगी है टैक्सटाइल इंडस्ट्री। 1 2 3, क्योंकि ये सारी कपड़े दे रिलेटेड काम करदे आ। इन्हां तिन्नां नूं असीं उद्योग कहने आ। कल्ले ये इकाई भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो मोबाइल है जोड़ा इन्हां दे नाल रिलेटेड नहीं है, इस करके मोबाइल अलग आ, मोबाइल की अलग इंडस्ट्री होएगी। हुण आपां देखते हैं मीनिंग। एक उद्योग कंपनियां इकाइयां का समूह हुंदा है, समूह हो गया, जो एक खास किस्म दी वस्तुआं या सेवावां का उत्पादन या इन्हां नाल संबंधित आर्थिक क्रिया करते हैं। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਧਾਗਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਕੀ ਆ। मतलब इकाई का है भी जो कोई बंदा कोई आर्थिक क्रिया शुरू करता, कोई काम शुरू कर दिंदा वा, जिस ने अपनी रोजी रोटी कमानी होंदी आ, उस आर्थिक क्रिया नूं किरत ते मशीनां दी मदद नाल कीता जांदा, उहनूं इकाई कह दिंदे आ। सो किसी वस्तु नूं पैदा करन या सेवा प्रदान करन दे संबंधी आर्थिक क्रियावां नूं उद्योगिक इकाई कहा जांदा है। इस विच किरत ते मशीनां दी वरतों हो सकदी आ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। नैक्सट है उद्यमी। हाँ जी, हूँ उद्यमी कौन हो गया? उद्योग हो गया, सारिया इकाइयां का इकट्ठ। इकाई होगी आर्थिक क्रिया की जाती है एक बंदे द्वारा। उद्यमी कौन हो गया? बंदा जिन्हें आर्थिक क्रिया शुरू की है। सो वो व्यक्ति जो व्यापार, उत्पादन या सेवा प्रदान करने संबंधी काम की शुरुआत करता वा। वो लिए वो अपने खुद के साधन वरतदा वा, जोखिम लेंदा वा, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਮੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੈਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ।
Primary industry further divided extractive industry and genetic industries. Secondary industry हैगी manufacturing ਤੇ constructive ਚ divide ਤੇ tertiary industries ਦੇ ਵਿੱਚ transportation, communication, banking, advertisement, insurance and warehousing ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਯੋਗ, ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਸਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣਾ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਆਦਿ। ਦੂਜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਅਗੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਨਰਸਰੀ ਆਦਿ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਟੂਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਨੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, LED ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 4 ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਦਯੋਗ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ
ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਦਯੋਗ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਸਥੈਟਿਕ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਚਲ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਭਵਨ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੀਮੈਂਟ, ਲੱਕੜਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਲੋਹਾ ਵਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੈਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰੈਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਿਨਰਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਿਨਰਲਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਰਾਈਨ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਾਈਕ ਸਿਲਕ, ਵੀਵਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟੇਜ ਔਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਬਾਈ ਹੈਂਡ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਸਕਟ ਵੀਵਿੰਗ, ਪੋਟਰੀ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ। ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। MSME ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ MSME ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਬਣਾਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਐਂਡ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਐਂਡ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਐਂਡ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਤੋ ਫਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਲੋਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਓਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਸੋ ਇਸ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। MSI ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ SDM ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਦਮੀ ਆਪ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੇਚਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ।
भी इनफॉर्मेशन किमें देनी आ चीज़ अवेलेबल आ। सो मार्केटिंग ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰੇਲਵੇ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ SSI ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰੇਲਵੇ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ SSI ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, SAI ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ DI ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਕੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ DI ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। NOC ਐਂਡ consent under water and air pollution control act। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, यूज एंड स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव जे यूज़ कर रहे हैं दा चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स तो। दैन बॉयलर इंस्पैक्शन सर्टिफिकेट जिस बॉयलर लगने आ, चीफ इंस्पैक्टर ऑफ बॉयलर्स। फाइनांस स्टेट फाइनैंशियल कॉरपोरेशन काफ़ी डिटेल दी है, सो अपने लिए इन्नी तो जरूरी नहीं है। नैक्सट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट GIA GST एक्ट GST डिपार्टमेंट को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स स्टेट डायरैक्टर ऑफ मिनरल एंड जियोलॉजी। ISI सर्टिफिकेट आ जिहड़ा वो रीजनल ऑफिस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट आ। ISI सर्टिफिकेट आ जिहड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। weight and measurement ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ weight and measurement। ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ, ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ।
ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਲੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ RG ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਮੋਲ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ GST ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਸੋ 2017 ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ GST ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ GST ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ GST ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ GST ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ GST ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 139A ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 10 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਉਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ 10 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੋਗੋ, ਟੈਗ, ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੇ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਆ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੀਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਖਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਵਾ ਉਦਮੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੋਨਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।